নমস্কার পরস্তদ্বন মোহন পরিশিষ্ট প্রতীকে আবির্ভূত অদ্বিত শরণতা প্রসন্নতি ব্রতী হই জাগ্রত হওয়া আগমন করো আমরা যেন একই অভিগমন করি এক উদ্দেশ্যে বাক কর্মে বিনিয়োগ করি এক নিরন্তরতায় সেই তাহাকেই যেন জানিতে পারি শ্রদ্ধানুসৃত আপুর্য মানুষ প্রাণনায় একই মন্ত্রে একই মননে সমষ্টি উৎসাহ নাই বৈশিষ্ট্য পূরণে এক চেতনা অভিমন্ত্রণে সৃষ্ট হবিও শ্রেষ্ঠ হব নাই সমা না কুতীয় সম্যক হৃদয়ে জীবন বর্ধনে ঋদ্ধিমান হই স্বস্তি 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 वन्दे लोकोतिलकं साततवार्ता विभूषणम् अमूलकृत तुषारुणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमात्वजागदीपनं वन्दे जीवनजीवनं सत्पुरुषम् बारे बारे करो बीनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे जन्म जन्म रही भोल में नहीं पाया भेद कान करो में के जाल में रही भगत खेद जगत जियो भर मत फिर नित चारो खानी ज्ञानी योगी पिलो रही सब मन की घानी भाग्य जगा मेरा यादिक मिल सदगुरु आई राधा स्वामी धामुक मही भेद जनाई साशि ऊंचाधीश है अहो आधार ठिकानी बिना संत पावे नहीं सत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई विरह अनुराग जगायो की घर पहुँचो भाई साधु संग कर सारो रस मैं प्रिया घाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नवाई तड़प उठे वे कलर पिया घर जाई दर्शन रश्मित नित लहु गहि मन तिरताई सुरात चढ़ी आकाश में करि शब्द विलास धाम धाम निरखत चल पावे निज घर वास यो आशा मेरे मन बस रहे चित्त उदास विनय सुन कृपा कर निज चरण निवास तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दान प्रेम धार बरिखा कर फल अमृत खाना दीन दयाल दया कर मेरे समरथ स्वामी शुकर करो गाओ तर हित राधा स्वामी तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दान प्रेम धार बरिखा कर फल अमृत खाना दीन दयाल दया कर मेरे समरथ स्वामी शुकर करो गाओ तर हित राधा स्वामी शुकर करो गाओ तर हित राधा स्वामी बारे बारे करो जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग महिदेव अनित परम गुरु दातर कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपर राधा स्वामी परम पितृ मैं तुम सदा याद बारे बारे बल जाओ तन मन याद चरण पर के मुखले moi गाओ मेहर करी जास की पाय करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु प्रणधनि नित्य करो तुम सेव असल भक्ति महिदेव प्रभु दीन नाथ हाथि गहु तुम यानि करो अब रघुर तो साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हारमय प्रभु राख मेरी लाज समुदारी अब मैं पर राधा स्वामी गुरु समरथ तम विनय रन दूसरा अबे करो दया भरत कृष्ण समुदारी ति विलाम कर दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे समय पर दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे समय पर बाने बाने करो जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मही देव नित परम गुरु तार साधु संग मही देव नित परम पिता दातर हे परम कारुणिक हे सर्वो हे सर्वानुसूत व्यक्ति प्राक प्रथम वाक सर्व सर्ग सर्व हृदय प्रारण परिमलादितीश्वर जीव जगत विभूति भात रक्तमांश संकल विभाषित तुम्हें तमर्थ जात संतान हे आमिय तमार्थ मेरे उत्खेप हे भाराक्रांत हृदय जाके समलिनाता उत्साह तंबितो आशिष जरा आनंद दुख दुरित विपत्ति जाके तम शार्थ करिया तमात उद्भाषित करिया तुम
এই আমি আমার আবরণ স্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম। আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র। वन्दे पुरुषोत्तमं तान्निष्ठं हृदयत्सवं श्रीविग्रहं वैशिष्ट्यपरकं संसारकं निकाचारिणं सृजानत्सं तमिश्रं प्रकारप्रयणं निखिलजगज्जीवजीवनमसस्पन्धितं व्यक्ताव्यक्तसर्वगं परं दैवतं नरं नारायणं नमः। वात्सकुर्मकुलनिर्सिंहवामनशरणं रामकृष्णबुद्धजीशु महम्माद्रपैतं चैतन्यरामकृष्णानुकूलं पूर्वातनिप्रणं शश्वतं वर्तमानं व्यक्ति दंपति गृह समाज राष्ट्र उद्धारिकरण जातनिष्ठकृति शास्त्रे प्रवर्तकं राष्ट्रवर्थस्य वर्णाश्रमानुशासकम् आर्यशिराय नमः। आर्यकृष्णतुर्जधूमृतपल्ले निकतनम् आर्यभूमिधूलि पावनसिदानन्दगं सकलशिल्पविज्ञानयुतं पूर्णं पुराणं परात्परगं धर्मग्लानितस्तभुवने मृत्युर्घृणानि सकलबद्धमोहविषद्धर्मस्थापकम् आपृन्तमिष्टमेकमद्वितीयं युगादर्शमनोत्तमं प्रेमसमरबुद्धिदं मन्मथं नवीनार्धतीर्थं परं विचित्रलीलकं विश्वमनहावन नवीनवतदायिनं विनायकभास्करं रनुतण्डभद्रहि कुब्धे क्लिष्टविश्लिष्टलोके अभूतमरच्चचार पृथुदिङ्मण्डले जीवनवृद्धशिखलकं मित्रामित्रवल्लभं कल्कियुगमुदग्रं नमामि विप्लविनं प्रियं परमं तमो विकरालं पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्। जिन्हें सबजाक जिते वृद्धि प्राप्ति हेतु भगवान श्री ब्रह्म के नमस्कार कরি আর সেই ব্রাহ্মণ যিনি তাহাকে জানিয়েছেন তাহাকে আমার অশেষ নমস্কার। যে আচরণ তাহাকে জানা যায় সেই আচারকে যিনি আচরণ দ্বারা জানাইয়া থাকেন সেই আচার্যকে প্রণিপাত করিতেছি। যাহারা দুষ্ট পুরুষ সেই ঋষিদিগকে নমস্কার করি যিনি মানুষের জীবন বৃদ্ধিকে সেবা ও সাহসর্গে উদ্দীপ্ত করিয়া প্রত্যেক হৃদয়ে দীপ্তিমান সেই দেবতাকে নমস্কার করিতেছি। যাহা জানা গিয়াছে এবং প্রকার জ্ঞানকে আমি আমার সর্বশরীর ইন্দ্র দ্বারা প্রণিপাত করিতেছি। আমি পরম করণে পুরুষত সর্বপ্রাণ প্রশ্নপ্রদ বায়ুকে প্রণাম করি। মৃত্যু জেনে জীবের জীবন বৃদ্ধিকে আপলাপ করিয়া স্থায়িত্বকে নিঃশেষ করিয়া দেন আমি তাহাকেও নমস্কার করিতেছি যেন তাহা হইতে মৃত বহন করতে পারি। যিনি সর্বপ্রত্যেকের ভিতর বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত সেই বিষ্ণুকে আমি আশেষ পরিমাণে প্রণাম করিতেছি। আর যাকে সবের প্রতি আব্রহ্ম সর্বদেবময় আমার এই উদ্ধতা আমার সদ্গুরুকে করিন পরিপাতে বারবার প্রণাম করি। যাহা কিছু জাত হইয়াছে তৎসমুদের জ্ঞানের কারণ যিনি তাহার নিমিত্ত তদৃশ্য স্নাত হইতেছি তিনি আমাদের বাড়াতে বুদ্ধিকে দহন করুন। সেই অগ্নি সর্বপ্রকার দূরিত দুর্গতি হইতে নৌকা যেমন সিন্ধু পার করি তেমন করিয়া আমার দিকে উত্তীর্ণ করুন। ঊর্ধ্বগতিশীল প্রগতিপন্ন যদি পায় বৃদ্ধি বরং কৃষ্ণ বিঙ্গল বিপাক বিশ্বপতি হে পুরুষ আমি তোমাকে নমস্কার করি। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन कृत्स्नं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विग्रहेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नागरुरोधिकं तत्तं नागरुरोधिकं तव तत्त्वज्ञानत परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाथ श्रीजगन्नाथ माद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदिरनादिस्य गुरुपरं दैवतं गुरुपरतं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमानं चलं सर्वमपि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। एकमेवाद्वितीयं शरणं पूर्वेशमप्रेतरबुद्धरीश्वरं शरणं तद्वार्थिनवर्तिनं पितृशरणं सत्तानुगुणवर्णस्म शरणं पूर्वाप्रागवर्तिनं पुरुषोत्तमं शरणं एतद्वार्जे नमः। एष एव सद्धर्म एतदेव शाश्वतं शरण्यां कृपाशमनद ब्रह्मण ब्रह्मैक्यमैत्यं तथागतसदर्थिकाभीदं तथागतगृही वर्तमान पुरुषोत्तम पूर्वे समाप्रेता विशिष्ट विशेष विग्रह तदनुकूल शासनं खण्डशक्तिवर्णयितुर तृप्ताप्तवेदपितृपरलोकदेव श्रद्धेयाना पूज्य सदा श्रवणश्रमानुगो जीवनवर्धन नित्यपालनीय विहित सर्वानुलमाचर परमोत्कर्षहितवो सभाप्रदं संस्तुतिलमाचर वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्।
वंदे आर्यपुत्र वंदे मातृवर्गन वंदे अहम कृष्णदेवतम वंदे सदनुकूल चंद्रम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेमवाय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेमवाय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेमवाय जुग पुरुषोत्तम महाकुल के अवतरी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संगी की जय। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। माता धरित्री जननी दया ब्रह्ममय सती देवी तुरामणि श्रेष्ठ निर्दोष सर्वदुःख आराध्या परममाया तुष्टे शांति आगति सहा सदा स गुरुम पद्म स विजय जय जननी जन्मभूमि स्वर्ग आदि गुरु पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परमं तप पितरे पिता वंदे प्रेम सर्वदी যেটাই থাকিস হোসনে বেহুশ করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা হবেই তাতে কর্ম নিপুণ শক্তি পাবি বর্ধনা। যেটাই থাকিস হোসনে বেহুশ করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা হবেই তাতে কর্ম নিপুণ শক্তি পাবি বর্ধনা। সেটা চন্দ্র তিনি বললেন, না করে যে পেতে চাই দুঃখ তার পিছে ধাই। না করে যে পেতে চাই দুঃখ তার পিছে ধাই। অমৃতেরই সন্ততি তুই অমৃতই তোর জীবন ধারা মরণ ভোজে মরণ খুঁজে হবি কেন তুই সর্বহারা। অমৃতেরই সন্ততি তুই অমৃতই তোর জীবন ধারা মরণ ভোজে মরণ খুঁজে হবি কেন তুই সর্বহারা। পুরুষোত্তম আসেন যখন ইষ্ট আচার্য তিনিই গুরু তিনিই সবার জীবন দ্বারা তিনিই সবার জীবন মেরু। পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুরই সার্থকতা তাকে ধরলে আসে না তো গুরু ত্যাগের ভিন্ন কথা। বাসা বাড়ার মর্ম যা ঠিকই যেন ধর্মতা। বাসা বাড়ার মর্ম যা ঠিকই যেন ধর্মতা। বাঁচতে নরের যা যা লাগে তাই নিয়ে তার ধর্ম জাগে। বাঁচতে নরের যা যা লাগে তাই নিয়ে তার ধর্ম জাগে। ধর্মে জীবন দীপ্ত রয় ধর্ম জানিস একই হয়। অন্যে বাসায় নিজে থাকি ধর্ম বলে জানিস থাকি। মানুষ আপন টাকা পর যত পারিস মানুষ ধর। বন্দে পুরুষোত্তম। সকলকে স্বাগত জানাচ্ছে আজকের এই লাইভ অনুষ্ঠানে। তো আজকে আমরা সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করবো। এখন সত্যানুসরণ সমস্ত শাস্ত্রের মন্থনকারী শাস্ত্র। চন্দ্র মাত্র 22 বছর বয়সে তিনি নিজের হাতে এটি লিখেছিলেন তার ভক্ত অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্য এবং তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে পাবনা থেকে তিনি দূরে চলে যাবেন চাকরি সূত্রে, সেজন্য ঠাকুরের কাছে তিনি নিবেদন করেছিলেন। প্রেমাশ্রু ধারাই আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিলেন এবং ভক্তের সেই প্রার্থনা তিনি শুনেছিলেন এবং প্রত্যেকটি সেই সৎসঙ্গী বা ভক্তের জন্য তিনি সেই আদর্শ স্বরূপ সেই বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত এবং ভাগবত মহাপুরাণের সারাংশ তিনি দিয়ে গেলেন। এই সত্যানুসরণ যেটি সমস্ত শাস্ত্রের মন্থনকারী শাস্ত্র যেটা তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন। আজ সেই সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। তো সত্যানুসরণ আমরা পরবর্তী অংশ অর্থাৎ গত লাইভ সেশনে আমরা যেখান থেকে পাঠ করেছিলাম পরবর্তী অংশ থেকে আমরা চেষ্টা করব সেখান থেকে পাঠ করার। তো বন্দে পুরুষোত্তম সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। পৃষ্ঠা নম্বর 46। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দুই ভাই, একটি আসলে আর একটিও আসে। সন্দেহের নিরাকরণ করো, বিশ্বাসের সিংহাসনে ভক্তিকে বসাও। হৃদয়ে ধর্ম রাজ্য সংস্থাপিত হোক। সতে নিরাবচ্ছিন্ন সংলগ্ন থাকার চেষ্টাকেই ভক্তি বলে। ভক্তই প্রকৃত জ্ঞানী, ভক্তিবিহীন জ্ঞান বাচক জ্ঞান মাত্র। তুমি সহহংই বলো আর ব্রহ্মাস্মি বলো, কিন্তু ভক্তি অবলম্বন করো, তবেই সেই ভাব তোমাকে অবলম্বন করবে, নতুবা কিছুতেই কিছু হবে না। বিশ্বাস যেমনতর ভক্তি তেমনতর ভাবে আসবে এবং জ্ঞানও তদ অনুযায়ী। আগে নিরহংকার হতে চেষ্টা করো, পরে সহং বল, নচেৎ সহং তোমাকে আরো অধঃপথে নিয়ে যেতে পারে। তুমি যদি সৎ চিন্তায় সংযুক্ত থাকতে চেষ্টা করো, তোমার চিন্তা আচার ব্যবহার ইত্যাদি উদার এবং সত্য হতে থাকবে। আর সেই লক্ষণগুলি ভক্তের। সংকীর্ণতার নিকটে গেলে মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং বিস্তৃতির নিকটে গেলে মন বিস্তৃতি লাভ করে। তেমনি ভক্তের নিকটে গেলে মন উদার হয়, আর যত উদারতা ততই শান্তি। বিষয়ে মন সংলগ্ন থাকাকে আসক্তি বলে, আর সতে সংলগ্ন থাকাকে ভক্তি বলে। প্রেম ভক্তিরই ক্রম উন্নতি,
ভক্তির গাঢ়ত্বই প্রেম। অহংকার যেখানে যত পাতলা, ভক্তির স্থান সেখানে তত বেশি। ভক্তি ভিন্ন সাধনায় সফল হওয়ার উপায় কোথায়? ভক্তি সিদ্ধি এনে দিতে পারি। বিশ্বাস যেমন অন্ধ হয় না, ভক্তিও তেমনি মোড়া হয় না। ভক্তিতে কোনো কালে কোনো রূপে দুর্বলতা নেই। কিলিবত্ত দুর্বলতা অনেক সময় ভক্তির খোলস করে দাঁড়ায়, তা হতে সাবধান হয়। একটু কাঁদলেই বা নৃত্য গীতা আদিতে উত্তেজিত হয়ে লম্ফজম্পাদি করলেই যে ভক্তি হলো তা নয় গো। সাময়িক ভাব উন্মত্ত দাবি ভক্তের লক্ষণ নয় গো। ভক্তের চরিত্রে পাতলা অহংকারের চিহ্ন, বিশ্বাসের চিহ্ন, সৎ চিন্তার চিহ্ন, সৎ ব্যবহারের চিহ্ন এবং উদারতা ইত্যাদির চিহ্ন কিছু না কিছু থাকবেই থাকবে, নতুবা ভক্তি আসে নাই। বিশ্বাস না এলে নিষ্ঠা আসে না, আর নিষ্ঠা ছাড়া ভক্তি থাকতে পারে না। দুর্বল ভাব উন্মত্ততা অনেক সময় ভক্তির মতো দেখা যায়, সেখানে নিষ্ঠা নাই আর ভক্তির চরিত্রগত লক্ষণও নাই। যার হৃদয়ে ভক্তি আছে সে বুঝতে পারে না যে সে ভক্ত, আর দুর্বল নিষ্ঠাহীন শুধু ভাবপ্রবণ গাঢ় অহংযুক্ত হৃদয় ভাবে আমি খুব ভক্ত। অশ্রু পুলক শ্বেত কম্পন হলেই যে সেখানে ভক্তি এসেছে তার নয় কো। ভক্তির ওইগুলির সঙ্গে তার স্বধর্ম চরিত্রগত লক্ষণ থাকবেই থাকবে। অশ্রুপুলক শ্বেত কম্পন ইত্যাদি ভাবের লক্ষণ, তা অনেক রকমের হতে পারে। ভক্তির চরিত্রগত লক্ষণের সঙ্গে যদি ওই ভাবের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় তবেই তা সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ। জাল ভক্তি মোটা অহংকার যুক্ত, আসল ভক্তি অহংকার মুক্ত, অর্থাৎ খুব পাতলা অহংকার যুক্ত। জাল ভক্তিযুক্ত মানুষ উপদেশ নিতে পারে না, উপদেষ্টা রূপে উপদেশ দিতেই পারে। তাই কেউ উপদেশ দিলে মুখে চটার লক্ষণ, বিরক্তির লক্ষণ, সঙ্গ পরিহারের চেষ্টা ইত্যাদি লক্ষণ প্রায় স্পষ্ট প্রকাশ পায়। আসল ভক্তিযুক্ত মানুষ উপদেষ্টার আসন নিতে একেবারেই গররাজি। যদি উপদেশ পায় তার মুখে আনন্দের চিহ্ন ফুটে বেরোয়। অবিশ্বাসী ও বহু নৈষ্ঠিক হৃদয়ে ভক্তি আসতেই পারে না। ভক্তি একের জন্য বহুকে ভালোবাসে, আর আসক্তি বহুর জন্য এককে ভালোবাসে। আসক্তিতে স্বার্থে আত্মতুষ্টি, আর ভক্তিতে পরার্থে আত্মতুষ্টি। ভক্তির অনুরক্তির সতে, আর আসক্তির নেশা স্বার্থে অহঙে। আসক্তি কামের পত্নী, আর ভক্তি প্রেমের ছোট ভগিনী। অমনি পুরুষোত্তম। তো আজকে এ পর্যন্ত আমাদের 50 পৃষ্ঠা পর্যন্ত আজকে সত্যানুসরণ পাঠ। তো এখন আমরা বাস্তবের সঙ্গে বিষয়গুলি মিলানোর চেষ্টা করব। ঠাকুর সত্যানুসরণে যে বিষয়গুলো বললেন, তো প্রথমেই আমরা আজকে যেখান থেকে শুরু করলাম, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দুই ভাই, একটি আসলে আর একটিও আসে। এবং তার পরবর্তীতে তিনি বললেন যে সন্দেহ নিরাকরণ করো এবং বিশ্বাসের সিংহাসনে ভক্তিকে বসাও, হৃদয়ে ধর্ম রাজ্য সংস্থাপিত হোক। এবং সতে নিরাবচ্ছিন্ন সংলগ্ন থাকার চেষ্টাকেই ভক্তি বলে। তো তিনি বলছেন যে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস দুই ভাই, একটি আসলে আর একটিও আসে। অর্থাৎ শ্রদ্ধা, আমাদের পরস্পরের প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকে এবং বিশ্বাস থাকে, অর্থাৎ যে কোনো একটি যদি এর ভিতর থাকে, শ্রদ্ধা যদি থাকে তাহলে বিশ্বাস এমনিতেই আসবে, এবং যদি বিশ্বাস থাকে তাহলে তার প্রতি শ্রদ্ধাও আসে। যেমন কোনো একটি কাজের প্রতি বা কোনো একটি মানুষের প্রতি আপনার বিশ্বাস আছে, তাহলে দেখবেন তার প্রতি আপনার শ্রদ্ধাও থাকবে। আবার যদি শুধু শ্রদ্ধা থাকে তাহলে তার প্রতি একটি বিশ্বাসও আসবে। তো তাই তিনি বলছেন যে শ্রদ্ধা বিশ্বাস দুই ভাই, একটি আসলে আরেকটিও আসে। তারপরে বিষয়টি চমৎকার যে সন্দেহের নিরাকরণ করো, বিশ্বাসের সিংহাসনে ভক্তিকে বসাও, হৃদয়ে ধর্ম রাজ্য সংস্থাপিত। তো এই সন্দেহ নিরাকরণ করার কথা ঠাকুর বলছেন, এবং এর আগেও আমরা পাঠ করেছিলাম যে সন্দেহ বা অবিশ্বাস সেগুলি আসলে অবসাদ, মনের ভিতর সংকীর্ণতা নিয়ে আসে, এবং এই সংকীর্ণতাই কিন্তু পাপ। অর্থাৎ যা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা হতে পতিত হয় তাই হচ্ছে পাপ। এবং এই অস্তিত্বের সঙ্গে আবার সংকীর্ণতা, এবং সংকীর্ণতার সঙ্গে এই সন্দেহ, সন্দেহের সঙ্গে অবিশ্বাস, এই অবিশ্বাস থেকেই কিন্তু আমরা সর্বশেষ যে পাপের রাজ্যে আমরা পৌঁছে যাই, এবং আমাদের অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন হয়। এই পরস্পর এগুলি কিন্তু সম্পর্কিত, এবং এই অবিশ্বাস সন্দেহ নিরাকরণ করতে হবে। সন্দেহকে মনের ভিতরে কোনোভাবেই রাখা যাবে না। যদি সন্দেহ আসে সেটিকে নিরাকরণ করতে হবে।
সৎ নিরবচ্ছিন্ন সংলগ্ন থাকার চেষ্টাকেই ভক্তি বলে। ভক্তই প্রকৃত জ্ঞানী, ভক্তিবিহীন জ্ঞান বাসক জ্ঞান মাত্র। অর্থাৎ সৎ মানে যার অস্তিত্ব আছে, যার বিদ্যমানতা আছে, যা বর্তমান, অর্থাৎ সৎ নিরবচ্ছিন্ন যে সংলগ্ন থাকার যে চেষ্টা, সেটি আসলে ভক্তি। এবং আহ, এই সৎসঙ্গের মাধ্যমে বা আহ, সৎসঙ্গের মাধ্যমেই এবং সৎ কর্মের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা এই সৎ কাজের মাধ্যমে আমরা সতের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারি। এবং এই সতের নিরবচ্ছিন্ন সংলগ্ন থাকার এই যে আমাদের চেষ্টা, এটিকেই ঠাকুর বলছেন যে ভক্তি। তিনি বলছেন যে ভক্তই প্রকৃত জ্ঞানী, এবং ভক্তিবিহীন যে সমস্ত জ্ঞান, সেগুলি হচ্ছে বাসক জ্ঞান মাত্র। তো ভক্তি প্রকৃত জ্ঞানী বা প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে ভক্তিবিহীন বাদে প্রকৃত জ্ঞান হয় না, সেটি তিনি বলছেন। তার জন্য ভক্তি থাকা দরকার, এবং এই ভক্তি হচ্ছে সৎ নিরবচ্ছিন্ন সংলগ্ন থাকার চেষ্টা। তো বিশ্বাস যেমনতর, ভক্তি তেমনতর ভাবে আসবে, এবং জ্ঞানও তদ অনুযায়ী। ঠাকুর বলছেন যে বিশ্বাস যেমনতর, তোমার ভক্তিও তেমনতর। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে সংলগ্ন থাকার যে শর্ত যদি আমার বিশ্বাস হয়, সৎ, তাহলে ওই বিশ্বাস যেমনতর হবে, ঠিক যতটুকু বিশ্বাস আসবে, ঠিক সেই পরিমাণে ভক্তিও এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানও সেরকম ভাবে আমাদের ভিতরে আসবে। এবং তিনি বলছেন যে আগে নিরহংকার হতে চেষ্টা করো, পরে সৌহং বল, নচেৎ সৌহং তোমাকে আরো অধঃপথে নিয়ে যেতে পারে। তুমি যদি সৎ চিন্তায় সংযুক্ত থাকতে চেষ্টা করো, তোমার চিন্তা, তোমার আচার ব্যবহার ইত্যাদি উদার হতে থাকবে। তাহলে তিনি, আমরা একটি বিষয় জানলাম যে কিভাবে বুঝবেন যে সে সৎ চিন্তায় সংযুক্ত। যদি তার চিন্তা, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি উদার হয়ে থাকে এবং সত্য হয়, তাহলে বুঝবেন যে সে সৎ চিন্তায় সংযুক্ত। এবং এই সৎ চিন্তায় সংযুক্ত থাকতে চেষ্টা এবং এই যে চিন্তা, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি উদার এবং সত্য হওয়া, এই যে লক্ষণগুলি, এই লক্ষণগুলি তখন বুঝবেন যে ভক্তের লক্ষণ। নতুবা আমরা দেখলাম যে ঠাকুর বলছেন যে অশ্রুপুলক শ্বেত কম্পন হলেই সেখানে কিন্তু ভক্তি এসেছে, তা নয়। অনেকেই আমরা দেখি অনুষ্ঠানের সময় বা বিভিন্ন সময়ে অনেকে আমরা বলে থাকি নাকে কান্না, অর্থাৎ কিছু হলেই সে কিন্তু কান্নাকাটি করে, অর্থাৎ মিথ্যা কান্নার অভিনয় যাকে বলা যায়। তো এই যে অশ্রুপুলক শ্বেত কম্পন হলেই যে সেখানে ভক্তি এসেছে, তা নয়। ওই ভক্তি কিন্তু জাল ভক্তি। তো ওই ভক্তির ওইগুলির সঙ্গে যদি তার স্বধর্ম চরিত্রগত লক্ষণ আছে কিনা, সেটি যদি আপনি মিল না পান, তাহলে স্পষ্ট করে বুঝবেন যে তার ভক্তি নাই। তো সেগুলি ভক্তের লক্ষণ নয়। তো ঠাকুর চমৎকারভাবে বলছেন যে সংকীর্ণতার নিকটে গেলে মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, আর বিস্তৃতির নিকটে গেলে মন বিস্তৃতি লাভ করে। অর্থাৎ যার মন সংকীর্ণ, সংকীর্ণ বা একটি বৃত্তের প্রবৃত্তি যারা প্ররোচিত, যদি আপনি একটা সার্কেল বা বৃত্তকে চিন্তা করেন, তাহলে তার বুদ্ধি ওই বৃত্তের ভিতরেই আনাগোনা করবে। অর্থাৎ সংকীর্ণতা, ছোট বা ক্ষুদ্র পরিসরে তার বুদ্ধির বা তার জ্ঞান সীমানা বা তার সবকিছু, তার কর্ম বিশ্বাস অনুসারে যেহেতু কর্ম হয়ে থাকে, তো তার যে বিশ্বাস, তার কর্ম সবকিছু ওই সংকীর্ণ। অর্থাৎ সে তার বাইরে চিন্তা করতে পারে না, বৃহত্তর স্বার্থে সে চিন্তা করতে পারে না। তাই তার নিকটে গেলে আপনা আপনি মন সংকীর্ণ, সংকুচিত হয়। এমনকি বিস্তৃতির নিকটে গেলে মন বিস্তৃতি লাভ করে, প্রসারণ হয়, মনের প্রসারণ হয়, মন বিস্তৃতি লাভ করে। তেমনি ভক্তের নিকটে গেলে মন উদার হয়, আর যত উদারতা ততই শান্তি। তো শান্তি লাভের ক্ষেত্রে এটি ভক্তের সঙ্গ করা এবং ভক্ত বা ভক্তি, সেই লক্ষণগুলো আমরা দেখলাম যে সৎ চিন্তা, এবং সর্বোপরি আমরা একটি জায়গায় পৌঁছাই, সৎ নিরবচ্ছিন্ন সংলগ্ন থাকার চেষ্টা, সৎসঙ্গ করা, এটি হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম। এবং এই সৎ কর্মের মাধ্যমেই আপনি কিন্তু শান্তি পেতে পারেন। আহ, তো বিষয়ে মন সংলগ্ন থাকাকে আসক্তি বলে, আর সৎ সংলগ্ন থাকাকে ভক্তি বলে। তো আমরা সব বিষয়ে, কোনো বিষয়ে আমরা মন সংলগ্ন থাকি বা আমরা মনোনিবেশ করি, সেটিকে আসক্তি বলা হচ্ছে। কিন্তু যদি সৎ সংলগ্ন থাকি, আমরা সবসময় সেই বিষয় নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা, আমাদের মনোনিবেশ আমরা পোষণ করে থাকি, সেই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে সৎ বিষয়ে, সৎ কর্ম, সৎ কাজে, তাহলে সেটিকেই ভক্তি বসে। যে সৎ সংলগ্ন থাকাকে ভক্তি বলে, আর কোনো বিষয়ে মন সংলগ্ন থাকাকে আসক্তি বলে। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে যদি আপনার ক্ষমতার লোভ বা কোনো অন্য কোনো বিষয়, অর্থাৎ আমরা জানি যে পরম পুরুষের সংস্কার সারা সবই হচ্ছে বন্ধন, মায়া। তো
একমাত্র পুরুষোত্তম বা সেই সৃষ্টিকর্তার বিধান ছাড়া প্রত্যেকটি কাজই কিন্তু আমাদের বিভিন্ন পথে নিয়ে যাবে। এবং পৃথিবীর যে বিধান, আমাদের শাস্ত্রের যে বিধান, সে অনুসারে সৎ কর্ম যেগুলি আসলে অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে, আমাদের জীবন বৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়, উন্নতির পথে এগিয়ে যায়, সেগুলি হচ্ছে সৎ, যার অস্তিত্ব আছে, বিদ্যমানতা। তো সেই সৎ এসে সংলগ্ন থাকা, সংযুক্ত থাকা, লেগে থাকা, সেটাই আছে ভক্তি। এবং এইভাবেই আসলে ভক্তি আসে। এবং এভাবেই আমরা ভক্তের নিকটে একজন ভক্ত, প্রকৃত ভক্ত হয়ে ওঠে, এবং তার নিকটে গেলে যেমন মন উদার হয় এবং ততই শান্তি লাভ করা যায়। তো প্রেম ভক্তির ক্রম উন্নতি, তথাকথিত প্রেম আমরা দেখে থাকি, সেগুলি ছেলে মেয়েদের ভিতরে যে অল্প বয়সেই আমরা এখন থেকে দেখে থাকি যে 7-8-এ পড়ে, সেদিন দেখলাম একটি ভিডিওতে, 7-8-এ পড়ে তাদের ভিতরে প্রেম ভালোবাসা, তাহলে বুঝুন আহ, সেগুলো কতটা তারা আসলে বোঝে এই বিষয়। তো ভক্তির ক্রম উন্নতিকেই প্রেম বলা হচ্ছে। তথাকথিত প্রেম ভালোবাসা এমন হয়ে গিয়েছে যে কয়েকদিন আপনার হয়তো বা কোনো মেয়েকে বা কোনো মেয়ের হয়তো বা কোনো ছেলেকে ভালো লাগলো, পরক্ষণে বা কিছুদিন পরবর্তীতেই সে যে প্রবৃত্তি দ্বারা তার যে ভালো লাগা কাজ করেছিল সেটি আবার উবে যায়, অর্থাৎ হারিয়ে যায়। তার পরবর্তীতে তাকে আর ভালো লাগে না, এবং এর ফলে আবার যে বিবাহ বিচ্ছেদ, ডিভোর্স ইত্যাদি নানা ব্যবস্থা যা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে আহ এক ভয়াবহ আহ, বাস্তবতার সম্মুখীন করে তুলেছে, এবং প্রতিনিয়ত এই সমাজের যে ব্যবস্থাপনা সেটি মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এবং আমাদের যে ছেলে মেয়ে বা প্রত্যেকটি যে সমস্ত মানুষজন রয়েছেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত যেমন আছেন, তেমনি সমাজের আহ সার্বিক দিক থেকে আমরা দেখতে পাই যে সমাজে কোনো দিক থেকে কিন্তু ভালো হচ্ছে না। এবং তাই আমাদের এই ব্যবস্থাগুলি বদলানো দরকার। তো যাই হোক, বিষয়গুলি নিয়ে আমরা তেমন কথাবার্তাও দেখি না। অনেক মানুষ আছে তারা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চান না, বরং তারা এই বিষয়টি নিয়ে খুবই আনন্দিত হন, বা তারা এই বিষয়টি নিয়ে ছেলে খেলাভাবে তারা মনে করেন, এবং সেভাবেই তারা চলছেন আমরা দেখতে। তো প্রেম ভক্তির ক্রমোন্নতি, প্রেম বা ভালোবাসা, এটি না থাকলে আসলে পুরো জগৎ বা সিস্টেম চলে না। এই ভালোবাসা হচ্ছে অমোঘ শক্তি, যেটি ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। প্রত্যেকের ভিতরে একজন আহ, অমানবিক বা পশুর মতো আচরণকারী মানুষের ভিতরেও ভালোবাসা আছে, কিন্তু তার লুকানো অবস্থা, এবং সেটিকে জাগাতে হবে। তো প্রত্যেকটি মানুষের রয়েছে, যেটা আগে বলছেন, যে প্রতিটি মানুষের যে ভালো দিকগুলি রয়েছে, পজিটিভ দিকগুলি রয়েছে, সেগুলি তার সামনে বলা উচিত, এবং তার মাধ্যমে তার যে সত্য বা তার সৎকে জাগিয়ে তোলা উচিত। এবং খারাপ বা নেগেটিভ কথা বলে আসলে তার ভালো দিকগুলোকে জাগানো সম্ভব নয়। তাই চমৎকার যেটা আগে বলেছেন, কিভাবে আমরা আমাদের সমাজ ব্যবস্থা তথা পরিবেশকে আমরা সুন্দরভাবে চালাতে পারি। তো আমরা এসব দেখে থাকি এই বিষয়গুলো। যাই হোক, তাই প্রেম হচ্ছে ভক্তির ক্রম উন্নতি। তো তাছাড়া প্রেম কোনো অন্য কিছু নয়, এবং ভক্তির গাঢ়ত্ব হচ্ছে প্রেম। তো অহংকার যেখানে যত পাতলা, ভক্তির স্থান সেখানে তত বেশি হয়। অহংকার যেখানে পাতলা, সেখানে ভক্তি বেশি হবে, এটাই স্বাভাবিক। এবং ভক্তি ভিন্ন সাধনায় সফল হওয়ার উপায় কোথায়? আমরা ভক্তি যোগেও দেখে থাকি শ্রীমদ্ ভগবত গীতায়, যে ভক্তি যোগ, ভক্তির মাধ্যমে সহজেই আমরা কিন্তু ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি, তাকে উপলব্ধি করতে পারি, অনুভব করতে পারি। এবং এর সাথে সংযুক্ত থাকার যে চেষ্টা, সেটি হচ্ছে ভক্তি। আর এই প্রেম হচ্ছে এই ভক্তির যে ক্রম উন্নতি, সেটাই প্রেম। অর্থাৎ প্রথমে সৎ নিরাবচ্ছিন্ন সংলগ্ন থাকা, এবং এর পরবর্তীতেই আমাদের যে ভক্তি জাগ্রত হওয়া, এবং এই ভক্তি আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে প্রেম প্রেমে পরিণত হয়, অর্থাৎ ভক্তির ক্রম উন্নতি বা গাঢ়ত্বই পরবর্তীতে প্রেমে রূপ নেয়। তো অহংকার যেখানে পাতলা, তাই ভক্তির স্থান সেখানে তত বেশি। এবং ভক্তিবিন্দু সাধনায় সফল হওয়ার উপায় কোথায়? ভক্তি সিদ্ধি এনে দিতে পারে। তো বিশ্বাস যেমন অন্ধ হয় না, ভক্তিও তেমনি মূঢ়া হয় না। ভক্তিতে কোনো কালেই কোনো রূপে দুর্বলতা নেই। আহ, অর্থাৎ ভক্তি সৎ সংযুক্ত থাকে, অর্থাৎ যেখানে ভক্তির সঙ্গে যেহেতু সৎ কর্ম, সৎ কাজের সংযুক্তি রয়েছে সরাসরি, সেহেতু সেখানে কোনো দুর্বলতা নাই, এবং থাকতেই পারে না। তো কিলিভক্ত দুর্বলতা আবার অনেক সময় ভক্তির কলস করে দাঁড়ায়, তা হতে সাবধান হয়। তো আমরা অনেক বিষয়গুলি জানলাম। তাই ভক্তির যে চরিত্রগত লক্ষণের সঙ্গে যদি ওই ভাবের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, তবেই তা সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ হয়ে যায়। অর্থাৎ অশ্রুপুলক, শ্বেত কম্পন ইত্যাদি ভাবের লক্ষণের সাথে যদি তার স্বধর্ম, চরিত্রগত আচার ব্যবহার ইত্যাদির মিল থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সেগুলো সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ। তাছাড়া জাল ভক্তি, মোটা অহংকারযুক্ত; আসল ভক্তি অহংকার মুক্ত এবং খুব পাতলা অহংকারযুক্ত।
তো জাল ভক্তিযুক্ত মানুষ কিভাবে চিনবেন? জাল ভক্তিযুক্ত মানুষ উপদেশ নিতে পারে না, উপদেষ্টা রূপে উপদেশ দিতেই পারে। অর্থাৎ সে শুধু আপনাকে উপদেশ দিবে, কিন্তু আপনি যেটি বলছেন সেটি সে শুনতে চাইবে না। সে ভাববে যে না, আমি এখানকার সবকিছু, আমি মানে তার ভিতরে একটা অহংকারী মনোভাব, যে না আমি সর্বে সর্বা, আমি সবকিছু, তো আমি যেটা বলবো সেটাই হবে, এমন একটা ভাব দেবে। তো জাল ভক্তিযুক্ত মানুষ উপদেশ নিতে পারে না। আর সে উপদেশ দিতে পারে যে তুই এটা কর, তুই ওটা কর, উপদেষ্টার রূপে উপদেশ দিতেই পারে। তাই কেউ উপদেশ দিলে মুখে চটার লক্ষণ। অর্থাৎ কেউ যদি তাকে উপদেশ দিতে যায়, তার মুখ তো কালা হয়ে যায় এবং সে রেগে মেগে আগুন হয়ে যায়, তো বিরক্তির লক্ষণ। এমনকি সে তার সঙ্গে পরবর্তীতে আর মিশতে চেষ্টা করে না, সে তার সঙ্গ পরিহারের চেষ্টা করে। এই লক্ষণগুলি স্পষ্ট প্রকাশ পায় জাল ভক্তিযুক্ত মানুষ যারা, তাদের ক্ষেত্রে। তো আসল ভক্তিযুক্ত মানুষ কেমন? আসল ভক্তিযুক্ত মানুষ উপদেষ্টার আসন নিতে একেবারেই গররাজি। সে কখনোই কাউকে উপদেশ দিতেই চায় না। তার মুখে যদি উপদেশ পায়, তার মুখে আনন্দের চিহ্ন ফুটে বেরোয়। শ্রী ঠাকুর যেমনটি এখানে বলছেন, বলছেন যে অবিশ্বাসী ও বহু নৈষ্ঠিকের হৃদয়ে ভক্তি আসতেই পারে না। এই একটি কথা তিনি বললেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা, যে যারা অবিশ্বাসী, অর্থাৎ অবিশ্বাসী এবং যারা বহু নৈষ্ঠিক, অর্থাৎ যারা বহু দেবদেবী বা যারা মনে করে যে ঈশ্বর বা দেবতা মানে অসংখ্য, তাদের, তারা যাদের আসনে আরেকটি বিষয় স্পষ্টভাবে বলা যায়, যে যাদের আসনে বহু দেব দেবতার স্থান ছবি রয়েছে, তারা বহু দেব দেবতার পূজা করেন, তাদের হৃদয়ে ভক্তি আসতেই পারে না। কেননা সেই বহু নৈষ্ঠিকের হৃদয়ে কখনোই ভক্তি আসতেই পারে না। কারণ ঈশ্বর তো একজনই, এবং যে কোনো একটি আদর্শ যত মত তত পথ, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এটি স্পষ্টভাবেই তিনি বলে গিয়েছেন। তো সেটি বলার আর অপেক্ষা রাখে না। যারা শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়েছেন তারা হয়তো আরো ভালোভাবে জানেন। তো সেই বহু নৈষ্ঠিকের হৃদয়ে ভক্তি আসতেই পারে না শুধুমাত্র একটি কারণেই। কারণ শ্রী ঠাকুর বলছেন যে বি কনসেন্ট্রিক, অর্থাৎ সুকেন্দ্রিক হও, ওই একের দিকে অনুরক্তি মুক্তি এনে দিতে পারে। তো ভক্তি একের জন্য বহুকে ভালোবাসে, আর আসক্তি বহুর জন্য এককে ভালোবাসে। তাই ভক্তি সকলকে ভালোবাসতে পারে একের জন্য, আর আসক্তি বহুর জন্য এককে ভালোবাসে। তো যারা এরকম করে, তাদের আসক্তি বলা যেতে পারে, যে তারা বহুর জন্য এককে ভালোবাসে, অর্থাৎ তারা সবকিছু পেতেছে। এমনকি যে অনেকে ভাবেন যে যে মা দুর্গা আমাদের শক্তির দেবী, তাহলে আমি তার উপাসনা করলে শক্তি পাবো, আর মা লক্ষ্মীর পূজা করলে আমি ধন সম্পদ পাবো, এমন ভাবে, অর্থাৎ আসক্তি বহুর জন্য এককে ভালোবাসে। তো এমন ধরনের চিন্তা ভাবনা, তো এরকম হলে আসলে ভক্তি এই জন্য আসে না। ভক্তি তার একটি কারণ, বহু নষ্টিকের হৃদয়ে ভক্তি আসতেই পারে না। তো যারা বলেন যে আমার তো ভক্তি আসেই না, তারা হয়তো এমনটি করছে। তাই এই কাজগুলি আপনারা করবেন না, তাহলে হয়তো বা ভক্তি আসতে পারে। তো আসক্তিতে স্বার্থে আত্মতুষ্টি, আর ভক্তিতে পরার্থে আত্মতুষ্টি। তাদের হৃদয়ে ভক্তি আসে, তারা পরের জন্য আত্মতুষ্টি, নিজের তুষ্টি সন্তুষ্ট হয়, পরের জন্য অথবা অন্যের জন্য করে অন্য বাঁচায় নিজে থাকি, ধর্ম বলে জানিস থাকি। কিন্তু যে আসক্তি, সে স্বার্থে আত্মতুষ্টি, অর্থাৎ সে সবসময় চায় সে নিজে কিভাবে ভালো হবে, নিজে কিভাবে ভালো খাবে, কিভাবে নিজে বড় লোক হতে পারবে, অর্থাৎ স্বার্থের জন্য আত্মতুষ্টি, কিভাবে সে নিজে সন্তুষ্ট থাকতে পারে, সবসময় সেই কর্ম সে করে থাকে। তাই সে নিজের লাভটাই সবসময় দেখে থাকে, আসক্তিতে সে সেভাবেই চিন্তা করে থাকে। তো ভক্তির অনুরক্তির সতে, আর আসক্তির নেশা স্বার্থে অহমে। ভক্তির অনুরক্তি সতে, আর আসক্তি যারা, অর্থাৎ আসক্তির যে নেশা সেটি হচ্ছে স্বার্থে, অহংকারে, অহমে। আসক্তি কামের পত্নী, আর ভক্তি হচ্ছে প্রেমের ছোট ভগিনী। তো আজকে এ পর্যন্তই আমরা আহ বলার চেষ্টা করলাম। তো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন। তো এই মুহূর্তে যারা যুক্ত আছেন সকল দাদা এবং মায়েদেরকে ভক্তি বিনম্র প্রণাম জানাই। আমাদের জন্য প্রার্থনা রাখবেন, আমরা যেন এইভাবেই এই ঠাকুরের কথা, সেই আর্য কৃষ্টের কথা, সনাতন আর্য কৃষ্টের কথা, মানুষের কথা, মানব কল্যাণের কথা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, সেই শান্তির বার্তা। তো আমাদেরকে কমেন্ট করেছেন দেবজানি ভুনিয়া, তিনি লিখেছেন। আহ এছাড়া আমরা প্রথম থেকে যদি দেখি, যে অনুপমা সন্ধ্যা মা, তিনি কমেন্ট করেছেন জয়গুরু, জয়গুরু মা, অসংখ্য ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। এবং তিনি লিখেছেন খুব সুন্দর লাইভ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে কমেন্ট করার জন্য। অবশ্যই যুক্ত থাকবেন আমাদের সঙ্গে। যে ঠাকুরের যে বার্তাগুলি রয়েছে, এই যাজন পরিক্রমা, আমরা সেটি বলার চেষ্টা করছি, তাছাড়া কিছু নয়। তো ঠাকুরের চরণে সপ্ত কোটি প্রণাম। হ্যাঁ, অবশ্যই যে ঠাকুরের চরণে প্রণাম জানাই এবং আপনাদের সকলের জন্য প্রার্থনা জানাই, আপনারা যাতে আপনাদের সকলের জীবন আরো সুন্দর হোক, ইষ্টময় হয়ে উঠুক, এবং প্রতিনিয়ত আপনারা যাজন কার্যে এগিয়ে যান,
প্রত্যেকটি মানুষকে সেই আর্য খ্রিস্টের কথা, সেই সত্যের কথা, সেই শান্তির, সেই অমৃত পথের ঠিকানা আপনারা দিয়ে যাবেন। তো অনুপমা সন্ধ্যা আরও কমেন্ট করেছেন সৎ সুন্দর কি জয়। তিনি অনেকগুলি কমেন্ট আমাদেরকে করেছেন। তিনি জানিয়েছেন সর্বশেষ বন্দে পুরুষোত্তম এবং জয়গুরু নিবেদন করেছেন। বন্দে পুরুষোত্তম এবং জয়গুরু। এবং তার পরবর্তীতে আরেকজন মা তিনি আমাদের কমেন্ট করেছেন দেবজানী ভুনিয়া। তিনি হয়তো সংক্ষেপে কি যেন লিখেছেন, অথবা যাই হোক জয়গুরু। এবং জানি না তিনি লিখেছেন ভালো, এবং লিখেছেন তুমি কেমন আছো এরকম। তো কাকে নির্দেশ করে তিনি লিখেছেন সেটি আমার বোধগম্য নয়। তো জয়দীপ চক্রবর্তী দাদা তিনি লিখেছেন জয়গুরু। জয়গুরু দাদা অসংখ্য ধন্যবাদ। তিনি প্রতিদিনকার মতোই জয়দীপ দাদা আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। আমি দাদাকে আন্তরিক ভক্তি বিনম্র প্রণাম এবং জয়গুরু নিবেদন করছি। পরম পিতা, পরম পুরুষ, পরম দয়াল যুগত্রাতা তিনি এসেছেন, এবং তার এই অমৃত পথের যাত্রী হয়ে আমরা প্রতিনিয়ত তার যে দয়া সেটি আমরা অনুভব করতে পারছি, এবং তার কাজ করে যে শান্তি অনুভব সেটি আসলে না করলে বলা যায় না, ভাষায় প্রকাশ করে সেটি অনুভবে স্পষ্ট করা যায় না। তো সেটি তো প্রতিনিয়ত ঠাকুর বলছেন যে যজন যাজন ইষ্টভীতি করলে কাটে মহাভীতি। তো সেই যজন যাজন ইষ্টভীতি হচ্ছে মহা ঔষধ এবং ইষ্টভীতি হচ্ছে রক্ষা কবচ। তো এই প্রতিনিয়ত এই কাজের মাধ্যমে আমাদের সেই স্বাস্থ্যের কথাই, আর্য কৃষ্টির কথাই ঠাকুর এবার তিনি সে বিধান দিয়েছেন। এই যজন এবং যাজন সে কথা শ্রীমদ্ ভগবত গীতাতেও রয়েছে, আমাদের শাস্ত্রেও রয়েছে। কিন্তু যেহেতু সেই স্থানকাল পাত্র ভেদে পুরুষোত্তম যে বলার ভাষা ভিন্ন হয়ে থাকে, সেজন্য আমরা ভাবি তিনি হয়তোবা নতুন কিছু দিয়ে গেলেন। কিন্তু নতুন কিছু না, সৎসঙ্গ বা ঠাকুরের যে ভাবধারা আদর্শ সেটি সেই সনাতন আর্য খ্রিস্টের কথা, সেটি প্রত্যেকটি সম্প্রদায়েরই কথা, সেটির প্রত্যেকটি মানুষেরই কথা, প্রত্যেকটি মানুষের শান্তি, কল্যাণ তথা আনন্দের কথা। সেই বার্তা তিনি দিয়েছেন যুগে যুগে এই পুরুষোত্তমের পরম্পরায় আমরা দেখেছি। সেটি নতুন করে আজকে লাইভ সেশনে বলার কিছু নাই। তো আজকে আমাদের যে ধারাবাহিক প্রার্থনা, সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা, ঠাকুর বলছেন যে যেথায় থাকিস বৈষ্ণব বেহুশ করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা, হবেই তাতে কর্ম নিপুণ, শক্তি পাবি বর্ধনা। তো সেই কাজের শক্তি পেতে, বর্ধনা পেতে আমাদেরকে সেই নিয়মিত সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা অবশ্যই করতে হবে, সেটির বিকল্প নাই। তো সেটি আমাদেরকে তিনি বলছেন যে প্রার্থনাতে কইলি কত, করলি না কো কাজে, উঠলো ওঠা কল্পনাতে ফলটি পেলি বাজে। তো প্রার্থনাতে আমরা অনেক কিছুই বলে থাকি, সেগুলি কাজে করতে হবে। তিনি বলছেন যে করো হও এবং পাও, না করে যে পেতে চায় দুঃখ তার পিছে ধায়। তাই আমাদেরকে করতে হবে, কেননা করাই হচ্ছে পাওয়ার জননী। তাই কাজ করার মাধ্যমে আমরা সেটি পাওয়ার যোগ্য হব, যখন তখন সেটি আমরা অধিকারী, সেটি পাওয়ার অধিকারী হব, এবং তখন আমরা কেউ ঠেকাতে পারবে না। তো এটি আর কি প্রতিনিয়ত যাদের ইষ্টভীতি করবেন, ঠাকুরের যে প্রার্থনা রয়েছে, ইষ্টভীতি রয়েছে, সেগুলি আপনারা নিয়মিত করবেন, তাহলে তার দয়া প্রতিনিয়ত আপনারা অনুভব করতে পারবেন। এবং প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা জানাই সকলের জীবন আরো সুন্দর ইষ্টময় হয়ে উঠুক, সকলে আরো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং প্রতিনিয়ত ঠাকুরের যে নির্দেশনা রয়েছে, সদ্গুরুর আদেশ, আপনাদের যে আদর্শ রয়েছে সেটি পরিপালন করবেন, পরিপোষণ করবেন, তাহলে আপনাদের জীবন পরিবর্তন হবে, সুন্দর হবে, চরিত্র চাল চলন সবকিছু আরো সুন্দর হবে, ভক্তি বৃদ্ধি পর হবে সেই পরম পিতার প্রতি, পরম দয়ালের প্রতি। তিনি সুন্দর এই একটি জীবন আমাদেরকে দিয়েছেন, আমরা যেন তার গুণকীর্তন গিয়ে আমাদের সারাটি জীবন চলার পথে, চলার কাজের পাশাপাশি তার কাজ করে যেতে পারি, এই প্রার্থনা রাখবেন। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, জয় গুরু। আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পরবর্তী লাইভ সেশনে যুক্ত হওয়ার জন্য। আজকে এ পর্যন্তই। সকলের জীবন সুন্দর হোক, ইষ্টময় হোক। বন্দে পুরুষোত্তম। আবার